आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। पुलिस ये वो नाम है जिसके सुनते ही हर किसी को एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है और हर मजलूम अपने पर हो रहे जुल्म की दास्तान सुनाने के लिए सबसे पहले पुलिस ही के पास जाता है, क्योंकि उसको ये एहसास होता है कि पुलिस ही वो ताकत है जहां इसको इंसाफ मिलने का यकीन होता है। और पुलिस जवानों के ओहदेदार अपने दिन और रात को एक करते हुए आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की बरकरारी के लिए जिद्दोजहद करते हैं। हम रात को जहां चैन से सोते हैं तो इसके पीछे पुलिस एहलकारों की कुर्बानी है। आज 21 अक्टूबर है। आज के दिन महकमा पुलिस यौम शहदा मनाता है, जिसको आजकल पुलिस फ्लैग डे कहा जाता है। आज के दिन महकमा पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम मनाए जाते हैं। शहदा को याद किया जाता है, उनके ख़ानदान वालों की तहनीत पेश की जाती है। दरअसल ये दिन मनाने के पीछे भी एक तारीख़ है, और वो ये कि 21 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में चीन के फ़ौजियों की जानिब से वहाँ तैनात 20 पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया था और उस वक्त 10 पुलिस जवान शहीद हुए थे और माबाकी जवानों को चीन ने कैद कर लिया था। फिर 28 नवंबर को ये नाशें और कैदियों को चीन ने हुकूमत हिंद के हवाले किया था। अगले साल ही से इन जवानों की शहादत की याद में 21 अक्टूबर को यौम शहीदान पुलिस मनाया जाता है। मुल्क की आज़ादी के बाद से आज तक कम व बेश 36,000 पुलिस एहलकारों ने अपनी जानी कुर्बानियाँ दी। पुलिस कमेमोरेशन डे या पुलिस फ्लैग डे इसलिए मनाया जाता है, इसके पीछे एक बड़ी तारीख है। आज पुलिस के शोहदा को याद किया जाता है। सन 1959 में चाइना की जानिब से लद्दाख में 20 पुलिस एहलकारों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे और बाकी को चाइना की फ़ौज ने कैदी बना लिया था। और उन एक माह गुजर जाने के बाद, एक माह से कुछ अरसा गुजर जाने के बाद चाइना की फ़ौज ने उन शहीद एहलकारों की नाशों को और कैदी पुलिस एहलकारों को हिंदुस्तानी हुकूमत के हवाले किया था। उसी दिन से उसी साल से हर साल की 21 अक्टूबर को यौम शहीदान पुलिस यानी कि पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है, जिसे आज पुलिस फ्लैग डे के तौर पर मनाया गया। आपने देखा कि किस तरह सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस महबूबनगर और रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज यहाँ पर पुलिस परेड ग्राउंड महबूबनगर में परेड की सलामी ली और यहाँ पर मौजूद पुलिस शोहदा के खानदानों से मुलाकात की और उनसे इज़हार हमदर्दी किया और आज पुलिस के शोहदा को याद किया गया। ఈనాడు మన సమాజం సురక్షితంగా ఉంది అంటే అది కేవలం పోలీసుల యొక్క సేవా తత్పరత వల్లే. మత విద్వేషాలు, అంతర్గత కలహాలు, నక్సలైట్ల నుండి ముప్పు, వివిధ రకాల पुलिस ఆఫీసర్లు పనిచేసినటువంటి ఒక ప్రాంతం ఇది. ఎన్నో సంవత్సరం అయిపోయినా కూడా ఇప్పుడు కూడా గతంలో ఈ జిల్లాలో పనిచేసినటువంటి పోలీస్ అధికారులు, ముఖ్యంగా అధికారులు తమ యొక్క విలువైనటువంటి జీవితాన్ని లైన్ ఆఫ్ డ్యూటీని మహబూబ్నగర్ జిల్లా పోలీస్ అనేది
పౌరులందరికీ పోలీస్ జవాన్లకు అందరికీ కూడా ప్రాముఖ్యతలు అర్పిస్తూ విధి నిర్వహణలో ప్రజలను కాపాడుకోవడానికి విధిలో కర్తవ్యంగా పనిచేస్తూ ప్రాణాల సైతం లెక్క చేయకుండా ప్రజల గురించి పాటుపడినటువంటి ఎంతోమంది ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో మరి అమరైనటువంటి పరిస్థితి. శాంతితో అన్ని జయించవచ్చు, శాంతి ప్రేమతో అన్నీ కూడా సాధించుకోవచ్చు. పీడిత వర్గాల గురించి, అట్టడుగు జాతుల గురించి, పేదరిక నిర్మూలన గురించి మరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొచ్చి యువత తప్పుదో పోకుండా సన్మార్గంలో పయనించడానికి అనేక రకాల మొదటిగా అమరవీరులకి సైబరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి మీ తరఫు నుంచి జోహార్లు అర్పిస్తూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ కూడా ప్రగాఢ సంతాప వ్యక్తం చేస్తూ ఈ సంవత్సరం మొత్తం 264 మంది అమరవీరులు అయినారు. వాళ్ళందరూ కూడా నేను ఇంకోటిసారి జోహార్లు అర్పిస్తూ వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా ప్రగాఢ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తూ, అందరికీ తెలుసు 61 సంవత్సరం కిందట ఇండో చైనా బార్డర్లో 10 మంది సిఆర్పిఎఫ్ ఆఫీసర్స్ అమరవీరులు అయినారు. వాళ్ళందరినీ గుర్తు చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం ఈ యొక్క అమరవీరుల రోజును మనము అందరు కూడా చేయడం జరుగుతుంది. మనం అందరు కూడా ప్రతి సంవత్సరము ఈ యొక్క కమెమరేషన్ డే వాళ్ళందరూ కూడా మనము అర్పితం చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా మన సమాజం కోసము, దేశ కోసము, మన అందరి కోసము వాళ్ళు మంచి భవిష్యత్తు కోసం, రేపటి మంచి భవిష్యత్తు కోసం వాళ్ళు ఈరోజు త్యాగాలు చేసినారు. వాళ్ళందరినీ కూడా మనం స్ఫూర్తిగా తీసుకొని పోలీస్ యంత్రాంగం మళ్ళీ మనము దేశ కోసము, సమాజం కోసము పునరంకిత కావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రశాంతత ఉందంటే ఈ అమరవీరుల వల్ల, వాళ్ళు చేసిన త్యాగ ఫలం వల్లనే రాష్ట్రంలో, దేశంలో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా మనము శాంతి భద్రత ఉంది. బయట బార్డర్లో సైనికులు కాపులు చేస్తుంటే దేశ ఆంతరిక భద్రత చూసుకున్న బాధ్యత పోలీస్ పైన ఉంది. సో ముఖ్యంగా ఈరోజు సమాజానికి, దేశానికి తీవ్రవాద నుంచి, ఉగ్రవాద నుంచి అనేక సమస్యలు ఎదురున్నావు. అన్ని కూడా మనము సమర్థవంతంగా మనం అందరూ కూడా ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఈరోజు సమాజంలో ఏ సమస్య వచ్చినా, ఏ సమస్య వచ్చినా అది తీవ్రవాదం ఉండొచ్చు, ఉగ్రవాదం ఉండొచ్చు, ఆంతరిక భద్రత సమస్య ఉండొచ్చు, కరోనా ఉండొచ్చు, వరదలు ఉండొచ్చు, ఏ సమస్య వచ్చినా 24 గంటలు పనిచేసే డిపార్ట్మెంట్ మన ఒక డిపార్ట్మెంట్ పోలీసు. మన అందరూ కూడా రెస్పాండ్ కావాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా సమాజం కూడా మనకు మన అమరవీరులను గుర్తు చేస్తూ పోలీసుకు ఎప్పుడు కూడా సహకరించాల్సిన బాధ్యత అందరిపైన ఉంది. సమాజం మన పోలీసు అమరులను గుర్తు చేస్తూ మన అందరూ కూడా సహకరించాలన్న అవసరం ఉంది. ఈరోజు మనము సైబరాబాద్ పోలీసు, సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, సిఆర్పిఎఫ్ కలిసి దేశ చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా సిఆర్పిఎఫ్ లో అమరవీరులైన 14 మంది పోలీస్ ఫ్యామిలీస్ పిల్లలకి ఉద్యోగం మన ఐటీ ఇండస్ట్రీ సహకారంతో ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ దేశ చరిత్రలోనే ఫస్ట్ టైం మనము ఒక పోలీసు, ఒక సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, ఒక ఎన్జిఓ మరియు సిఆర్పిఎఫ్ కలిసి 14 మంది పిల్లలకి మనం ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఉద్యోగం ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంకా చాలా మంది కూడా వాళ్ళు నేమ్స్ పంపడం జరుగుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా మనం ఇక్కడ రీహాబిలిటేట్ చేయాల్సిన మనం ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా మనము మన సైబరాబాద్ పోలీసు, సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ప్లస్ సిఆర్పిఎఫ్ మనము ఈ ఒక్క సమస్యలు ఎదుర్కోవడంలో ఇంజూర్డ్ అయిన మన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా మనము వాళ్ళు రీహాబిలిటేషన్ కోసము ఐటీ ఇండస్ట్రీ సహకారంతో ఒక డీటెయిల్ ప్లానింగ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ ఈ విధంగా మనం ఈ ఒక విషయం పైన నిన్నే डीजी सीआरपीएफ तो उनका डिस्कशन చేయడం జరిగింది. इस तरह ये पुलिस कमेमोरेशन डे हर साल मनाया जाता है
वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल तौहीद के साथ मैं मोहम्मद तकी हुसैन, सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। सिटी इंडिया न्यूज़ भी आज महकमा पुलिस की इन अजीम कुर्बानियों पर सलाम करता है और पुलिस शहदा के इन गमगुसार खानदानों के साथ इजहार गानिगत करते हैं। जय हिंद। अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, आपको हमारे न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पसंद आते हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और Instagram पर फॉलो करें और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।